ওটিটি এন্টারটেনমেন্টের জগতে যুক্ত হলো আরেকটি নতুন নাম দারসু। এই অ্যাপ লঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিবপ্রসাদ মুখার্জি সহ দারসো ওটিটি ডিরেক্টর এবং রিজিওনাল হেডস। দেখে নেব এই অ্যাপের ডিটেলস সম্পর্কে এনারা কি বললেন। আমরা সবাই দেখে নেব স্ক্রিনে দর্শক একটা ইউনিক প্রেজেন্টেশন। Introducing Darshu, the OTT experience redefined. Born in Bengal, made for the world. Darshu isn't just another OTT platform. It is a dynamic, multilingual universe designed for Gen Z and global citizen alike. Darshu offers an expansive library from beloved Bengali treasures and daring originals to global sensation from Assam, Hollywood, Korea, China, and more. All dubbed to suit your vibe. प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी कुछ पता चल जाए সেই জন্য আমি পৃথিবীর সব খাবারের স্বাদ দিতে চাই। Start streaming at just ₹49 per month. Our introductory price to bring unforgettable stories closer. For the truly royal, a year of everything you love for only ₹199. The global OTT market is exploding, estimated to reach $343 billion this year, and India alone will grow to over $1,300 billion by 2034. And guess what? Regional content is the fuel driving this rocket. समझने के तरीके को बदल कर रख दिया था। With mobile-first strategies and culturally rich, affordable content, Darshu is riding the regional wave, but aiming global. From Howrah to Houston, we are ready to stream anywhere. Hearts beat for stories. And we are not just about shows. With podcast, musical features, and more to come. Darshu is a multi-format entertainment ecosystem where creators and audiences coexist and co-create. Roll sound in 1. Why us? Because Darshu is hitting all the right notes. Localized plus global content, youth-centric pricing, AI-powered personalization, and a content model built for scalability. We are not just building an app, we are building a movement, a cultural bridge, a global stage for voices that matters. Darshu, streaming cultures, connecting worlds. Download Darshu today and stream the world your way. दर्शु, हम लोग एक नया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम हाइपर लोकल कंटेंट को प्रमोट करेंगे जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा ओवरलुक कर दिया जाता है। और हमारा मिशन है कि हम ऑथेंटिक एंड कल्चर से जुड़े स्टोरी को डिजिटल स्क्रीन पर लेकर आएं और उसे हम रीजनल लैंग्वेजेस में लेकर आएंगे लाइक बंगाली, आसामीज, नेपाली एंड भोजपुरी, उड़िया। और हम रीजनल कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे और उनके द्वारा बनाया हुआ वेब सीरीज, पॉडकास्ट, स्टैंड अप कॉमेडी, म्यूज़िक, सॉन्ग्स, शॉर्ट फिल्म्स लेकर आएंगे। और हमारा सब्सक्रिप्शंस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली, कोई भी जनरली अफोर्ड कर सकता है। एंड हम इंटरनेशनल कंटेंट्स जो होते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ की लैंग्वेज में डब करके लाएंगे। थैंक यू सो मच। রিজিওনাল, ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সব কিছুকে ক্যাপচার করার জন্য। সো হ্যাভিং সেড দ্যাট, যেরকম রচনা বললো যে এটা হাইপার লোকাল মার্কেটেও যাবে। সো যখন ইন্টারন্যাশনাল কোনো কন্টেন্ট আমাদের প্ল্যাটফর্মে আসছে, ইট উইল হ্যাভ আ গ্লোবাল কন্টেন্ট বাট আ লোকাল ফিল্ম। সো হোয়াট উই বিলিভ ইজ যে আজকে সে একটা ডিস্ট্রিক্টের কোনো ভিউয়ার যদি থাকে, সে একটা হলিউডের মুভি সে হয়তো বুঝতে পারে না বা সাবটাইটেল দেখে সেটা মুভিটা দেখতে পারে না। সো দ্যাট উইল হ্যাভ আ লোকাল ফিল অলসো, দ্যাট উইল বি ডাবড অ্যান্ড দ্যাট উইল বি ডিসপ্লেড অ্যাকর্ডিংলি।
সেকেন্ডলি দার্শুর যেটা আরেকটা মেইন পজিটিভ পয়েন্ট সেটা হলো যে ইট ইজ আ প্ল্যাটফর্ম ফর অল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দ্য রিজনাল স্টোরিজ আর কামিং into a single platform which is basically uniting us. So regional content থাকছে, all platforms, all languages থাকছে. So basically the main funda of this OTT platform is it's a basically an entertainment platform যেটা language barrier cross করে আমরা বাইরে গিয়ে সবার জন্য এটাকে available করছি. Now, if I talk about the tariff plan, this is a very, we have a very affordable tariff plan কারণ যেহেতু আমরা বলছি যে হাইপার লোকাল মার্কেট এবং ইন্টারনাল মানে মার্কেটেও আমরা রিচ আউট করবো। আমাদের মান্থলি সাবস্ক্রিপশন থাকছে 49 রুপিস, আমাদের ইয়ারলি সাবস্ক্রিপশন থাকছে 199 রুপিস, আর একটা ইন্টারমিডিয়েট করা হয়েছে কোয়ার্টারলি উইচ ইজ আ 3 months উইচ ইজ 99 রুপিস। এটা যাতে সবার অ্যাফোর্ডেবিলিটি ফ্যাক্টরে আসে, অফকোর্স মানে লঞ্চ করার পরে একটা মানে বড় অফার দেওয়া হবে, তো ফর দ্য কনজিউমার্স বা যারা ফার্স্ট টাইম সাবস্ক্রাইব করবে সেটাতে আমরা মানে সেটা ক্রমশ মানে প্রকাশ্য, সেটা এখন বলছি না। সো কেন দর্শুর একটা ওয়ার্ড যেটা লাস্ট আমরা বলতে চাইছি যে দেখুন ল্যাঙ্গুয়েজ সবার যার যার নিজস্ব, ঠিক আছে, কিন্তু এন্টারটেনমেন্ট কিন্তু সবার একটা অধিকার আছে। মানে ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক যখন হয়ে যায়, অনেকে ধরুন হলিউডে কিছু হচ্ছে বা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে ভোজপুরিতে কিছু হচ্ছে, উড়িয়াতে কিছু হচ্ছে, আমরা বাঙালিরা দেখতে পারি না। তো যাতে এন্টারটেনমেন্টটা সবার অধিকার থাকে ফর অল ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে স্পেসিফিক রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটাকে আমরা মানে ফোকাস করছি। আর মানে মোদ্দা কথা যদি আরো ভালো বাংলা ভাষায় বলতে হয়, বিনোদনের বিশ্বায়ন যেটাকে বলা হয়। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দর্শু। দ্যাটস ইট ফ্রম মাই এন্ড। আমার বলছে আমার খবর দিচ্ছে, বল না কি হয়েছে। বলছিলাম না ম্যাজিক করে যাবে। मुझे तो लगता है इंजीनियरिंग क्या है ये इस देश में किसी को पता ही नहीं है। हर तीसरा आदमी एक दूसरे को मूर्ख बना है। স্যার একটা কথা আছে। তহঁতৰ মেইন সাপ্লায়াৰটো নাম কৈ দে। কি নাম আছে? কি নাম আছিলে? আমি সারা পৃথিবী ঘুরতে চাই আর সারা দেশের খাবার চেখে দেখতে চাই। इजाबल के पराठे मतलब वाव। सच में এটা খেয়েই বোঝা যাচ্ছে যে কোনো বিখ্যাত শেফ বানিয়েছে এটা। खाना बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा पसंद है। থ্যাংক ইউ এক্সিস্টেন্স। তো সবার ভাষাকে আপন করে নিই আমরা। তো এটা আপনি দর্শক ব্যাপারে কি বলতে চান, যে আপনার মতামতটা? নমস্কার, উপস্থিত মিডিয়ার বন্ধুরা যারা আছেন তাদেরকে স্বাগত জানাই। অনেক অনেক শুভেচ্ছা, এবং আমার সঙ্গে যারা রয়েছেন দর্শুর মূল কারিগর যারা আছেন তাদেরকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তার কারণ বাংলার জন্য, বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা বাংলা মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির জন্য যখনই কোনো জিনিস নতুন কোনো কিছু আসে, আমার মনে হয় সেটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের এবং খুবই গর্বের, খুবই সুখের আর কি। এবং সেটা যখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা ওটিটির দুনিয়ার জন্য যখন কিছু হয়, তখন সেটা আরও আনন্দের। যে প্রশ্নটা আমাকে করা হলো সেটা হচ্ছে যে এই যে রিজিনাল কন্টেন্টের কথা নিয়ে যেটা বলা হলো, আমার মনে হয় সময়টা যেখানে এসে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যে যত তুমি রিজিনাল মানে যত তুমি আঞ্চলিক হবে তত তুমি আন্তর্জাতিক হবে। তো তুমি সেটার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বোধহয় আমাদের এর আগের বার একটি সিনেমা রিলিজ করেছিল আগের বছরে, সেই সিনেমাটির নাম বহুরূপী। বহুরূপীতে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের এক বহুরূপী শিল্পী, তার গান ভাইরাল হয়ে যায় এবং তার গান নিয়ে চর্চা শুরু হয়। একটা বহুরূপীর শিল্পী যাদেরকে প্রায় আমরা সরিয়েই রেখেছিলাম, এবং তাদের প্রায় 108 জন শুধুমাত্র বহুরূপী শিল্পী ছিল। আজকে সেই বহুরূপী শিল্পীরা নতুন করে 5বার ইচ্ছে, নতুন করে 5বার স্বপ্ন দেখছে। তাই আমার মনে হয় যে দর্শুর হাত দিয়ে এমন হতে পারে হয়তো যে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে, প্রত্যন্ত জায়গায়, বিভিন্ন অঞ্চলে এরকম প্রচুর শিল্পী আছে, প্রচুর আর্টিস্ট আছে, প্রচুর ট্যালেন্ট আছে, যারা হয়তো মেইন স্ট্রিম মার্কেটে হয়তো আসতেই পারছে না। তাদের হয়তো সেই সুযোগটা হয়তো এই প্ল্যাটফর্ম থেকে হতে পারে।
এবং সেটার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে নিজের কথা বলতে পারে এবং সেইখান থেকে হয়তো পৌঁছে যেতে পারে। আর একটা যে কথাটা আমার কারিগররা, এই দাসুর মূল কারিগররা বললেন আর কি, দ্যাট এই দাসুর ভেতরে অন্য ভাষার কন্টেন্টও পাওয়া যাবে। আমরা খুবই শীঘ্রই আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে ক্যারাটে কিড বলে যে সিনেমাটি হয়েছিল, সারা জাগিয়েছিল, তারই ক্যারাটে কিড লেজেন্ডস যেটা আসতে চলেছে, সেখানে ডাব করা হচ্ছে, সেখানে অজয় দেবগন এবং তার ছেলে সেটা ডাব করছেন এবং সেই নিয়ে চর্চা হচ্ছে। আমি চাই যে খুব শিগগিরই যাতে বাংলা ভাষার সিনেমা ওড়িয়া এবং আসামিজ এবং অন্যান্য ভাষায়, এমনকি অন্যান্য যদি গ্লোবাল বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজেও যদি চলে যায়, তাহলে আমাদের বাংলা ভাষায় কী কাজ হচ্ছে সেটাও সেখানে পৌঁছে যাবে। চাইবো যে দাসু হাত ধরে এরকম একটা কিছু তৈরি হোক, আর সেটার চর্চা আরও বেশি হোক। আমি চাইবো বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা সিনেমার কাজ, বাংলা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে যারা যারা কাজ করছেন তারা যাতে তাদের কাজ নিয়ে অনেক জায়গায় পৌঁছে যেতে পারেন। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, বাংলা ওটিটি ইন্ডাস্ট্রি তারা ভীষণভাবে চাইছিল যে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম, যে প্ল্যাটফর্মে অল্টারনেটিভ সিনেমা, অল্টারনেটিভ কাজ যাতে একটা পথ খুঁজে পায়। আমি বলবো যে দাসুর হাত দিয়ে বোধহয় সেই পথ আরও সুগম হতে পারে। আশা রাখবো নতুন যে কোনো কিছুর সঙ্গেই আমরা পাশে থাকবার ইচ্ছে থাকবে। আশা করব, দেখা যাক সামনের দিন কীরকম হয়। ভালো থাকবেন আপনারা সবাই, পাশে থাকবেন দাসুর। নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গেও দাসুর এই পথ খুব সুন্দর হবে। থ্যাংক ইউ। ডাবিং হলো মানে বেসিক্যালি আপনি যেখানকার রিজিয়নের ক্রিয়েটিভিটিটা করছেন সেটা অন্য জায়গায় গিয়ে সেটাকে সেই প্ল্যাটফর্মে বা সেই রিজনাল বেসে ফেলা। মানে আমার মনে হয় না এটার সঙ্গে কোনো কানেক্টেড আছে, মানে যারা যদি মানে এখানে একটা যদি ফোকাস করতে পারে। আমার সাংবাদিক বন্ধু, তাকে আমি জিজ্ঞেস করবো, আপনি বাহুবলী দেখেছেন? হ্যাঁ দেখেছি। কি ভাষায় দেখলেন? হিন্দিতে। না আমি ওটা, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এটা ধরো সাপোজ একটা আসামিজ সিনেমা আছে, তো আসামিজটা আমরা বাংলা ডাব করে দেখলাম বা আমরা সাবটাইটেল লিখে দেখলাম, কিন্তু যদি আসামিজ হয়ে গেলে সেটা পাল্টে যায় না। না ওটা বলছি না, মানে সেই ক্ষেত্রে কি কোথাও এরকম হবে না যে মানে একটা নতুন ওটিটি লঞ্চ হলো, অনেক শিল্পীরা ভাবে যে আমরা দেখুন বাংলায় আছি, বেঙ্গলি কন্টেন্ট তো আমরা রাখবো, ঠিক আছে। এবার আপনি যদি স্পেসিফিক ম্যাথমেটিক্স জিজ্ঞেস করেন পার্সেন্টেজ, মানে একটা পোর্শন অফ ইট অ্যাজ অফ নাও আমাদের কিন্তু মানে ভালো পার্সেন্টেজই বাংলা আছে এবং আসতে চলেওছে, ঠিক আছে। এবং আপনি যখন এভিটা দেখলেন, ওখানে দেখলেন যে দুটো জিনিস আছে। একটা হলো উই আর কামিং আপ উইথ এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং পডকাস্টিং অলসো, আর কিছু কিছু লাইভ মিউজিক কনসার্টও আমরা করব। তো সেটাও কিন্তু আমাদের প্ল্যানে আছে যে প্রথমে ওটা আমরা বেঙ্গলিতেই লঞ্চ করব। মেবি সে ধরুন, মানে আমি বেঙ্গলের একজন কি বলবো, মানে আমরা বেসিক্যালি উই হ্যাভ স্টার্টেড আওয়ার বিজনেস উইথ এফএমসিজি কোম্পানি, তারপরে আমরা এখানে আসি। তো আমি যদি একটা এফএমসিজি কোম্পানির একজন ডাইরেক্টর হিসেবে বলি, আমার যদি কোনোদিনও পডকাস্ট হয়, তাহলে মেবি ওটা যখন অন্য রাজ্যে যাবে তো ওখানে একটা এনলাইটেন করবে যে এখানকার এফএমসিজি কোম্পানিরা কিভাবে ফ্লারিশ করছে, ঠিক আছে। সো বাংলা স্পেসিফিক আমরা রাখবো, দেয়ার উইল বি বেঙ্গলি। আর যেটা উনিও বললেন যে এই যে বিজনেসে যেটা দাদা রিপ্লাই দিলেন, এটা কিন্তু ওয়ান ওয়ে না যে বাংলা করে আমরা অন্য ইয়েতে খালি ডাবিং করব। মানে সে আই এম গিভিং ইউ অ্যান এক্সাম্পল, সে আমরা একটা বেঙ্গলি মুভি উই আর ডাবিং ইট ইন অ্যাসামিজ ল্যাঙ্গুয়েজ, সেম কিন্তু অ্যাসামিজ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভিও আমরা বাংলাতে ডাব করে আনবো। সো ইটস আ বোথ ওয়ে ফ্লো, ইটস আ রেসিপ্রোকাল থিং। যখন এটা অন হবে আজকে বা কালকের মধ্যে, আপনারা দেখবেন যে দেয়ার ইজ আ সুপারহিট মুভি যেটা আসামের আমাদের এখানে ফিচার হবে, কিন্তু ওরা কিন্তু কোনো রকম বাংলায় প্ল্যান করেছিল না। ওটা কিন্তু ওখানেই লঞ্চ হতো, ওখানেই থিয়েট্রিক্যাল রিলিজ হচ্ছে, কিন্তু ডিজিটাল রাইটসটাকে আমরা নিয়ে আমরা এটাকে বাংলায় এটাকে ছাড়ছি। So can you conclude with this ki Darshu is it will be a medium of transferring all these contents into various languages, and people should see all Yeah, it's a mix of language. I'm telling you again and again, it's a mix of language, it's a mix of regional stories which is coming to a single platform. So that I think we need to appreciate. মানে আমাদের
যে সিঙ্গল যে ওই টিপিক্যাল একটা ল্যাঙ্গুয়েজের যে নানান রকম মুভি ওয়েব সিরিজ হ্যান ত্যান সেটাকে আমরা না রেখে আমরা এটাকে একটু ডাইভার্সিফাই করতে চাইছি। তার জন্য আমি যখন প্রথমে বললাম যে আমাদের কিন্তু একটা ওয়ার্ড আমরা ইউজ করছি উইচ ইজ যে ক্রসিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার। সো বাংলা তো থাকবেই, দেখুন বাংলাতে বসে আছি, বাংলাতে করছি, বাংলা তো অফকোর্স প্রমিনেন্ট থাকবেই, আমরা অন্য কিছুরও এখানে ইনক্লুড করবো। যে একটা পোর্শন অফ লাইব্রেরি ইট উইল বি লাইভ টুডে ইটসেলফ, আমাদের হয়তো উইদিন 1 or 2 hours এইভাবে। তো বাট দ্যাট ইজ নট দ্য 100% থিং, এটা একটা জাস্ট ভাইব দেওয়ার জন্য আমরা ইনিশিয়ালি শুরু করছি। ইউ ক্যান টেক ইট এজ এ ভার্সন 1, তারপর ডেফিনেটলি আপনি এখানের মধ্যে অনেক কিছু দেখবেন যেটা অন্য অ্যাপে আপনার এখনও হয়তো মানে ইয়েটা হয়ে আসেনি। এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে যেটা একটা আমরা ককটেলের ইয়েটা ভাবছি, তো এটা হয়তো আশা করি আপনাদের পছন্দ হবে। কারণ আমি আসামেও অনেক জায়গায় কথা বলেছিলাম, ওরা আমাদের বাংলা সবাইকে চেনে এবং বাংলার স্টার যারা আছে ওনাদের জিনিসপত্র দেখতে চায়। তো ওনারা বাংলাটা যতটুকু বোঝে, বলে আমার ভাষায় যদি বোঝা যায়, ওই সাবটাইটেল পরে বুঝতে গেলে আমাদের খুব মানে ইয়ে হয়, ওনারা অনেকটা ভেতরে ইয়ে আছে, ইয়ে করতে অসুবিধা হচ্ছে। তো আমরা ওই জায়গা থেকে একটা চিন্তা করে আসলাম যে না, এটা যদি আমরা ওনাদের ভাষায় ওনাদের শোনাই, সাবটাইটেল যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমি লিখে দিতে পারি, কিন্তু লোকে শুনে যেটা কানেক্ট করতে পারে। সিমিলারলি সেম জিনিসটা ওদেরও কিছু ভালো কন্টেন্ট আছে, ভালো অ্যাক্টর আছে, তো যেগুলো আমরা এখানে দেখতে চাচ্ছি কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য হয়তো আসামকে আমরা ওইভাবে ইয়ে করতে পারছি না। তো আমরা বলতে এটা ইয়ে করবো, একটা স্পেসিফিকলি আপনি বললে আজকের থেকে একটা ভার্সন 1 লাইভ হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। থেকে দেখতে গেলে ওয়েব ভার্সনটাও থাকে। অ্যান্ড সিমিলারলি যেটা ফায়ার স্টিক বা এটা পরবর্তী সময় আপনারা অন্য মিডিয়াম বলে It will be available in WebOS also, যেটা LG, and it will be available in Tizen also, যেটা Samsung। রাইট, ওটা আমরা ভার্সনটা ওখানে ইয়ে করব কয়েকদিন পরে হবে। So as of now it is Apple, Google Play and Web। Thank you everyone.